dignitaries, one who possesses exalted rank, sworn to V3 of స్వియర్ అంటే ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం. ఆటం సమ్మర్కి వింటర్కి మధ్య ఉండేటువంటి సీజన్ అవుతుంది. బెడెక్డ్ టు క్లాత్ విత్ ఫైనరీ అంటే బ్యాడ్జెస్ని క్లాత్ తోటి డెకరేట్ చేయడము. ఫార్ హెల్మ్ అంటే అప్సెట్. అబ్లిగేషన్ ఎ డ్యూటీ ఆర్ కమిట్మెంట్, చేయవలసిన విధి. ఐసోలేటెడ్, ఫార్ అవే ఫ్రమ్ అదర్ ప్లేసెస్, బిల్డింగ్స్ ఆర్ పీపుల్. ripped, to pull apart, to tear or to be torn violently. To light, a period of state of obscurity. Malice, maze. To be dead, accept or act in accordance with a role. Yearned, have an intense feeling, longing. Obstructed, a block. Curtail, reduce in extent or quality. Reign, royal authority. A law-abiding attorney, obedient to the laws of society. Awe, a feeling of reverential respect mixed with fear or wonder. Monk, a member of a religious community, virtuous, having or showing high moral standards. Extinguished, to bring to an end. Lasting kindness will I have compassion on thee. In righteousness shalt thou be established. Thou shalt be far from oppression, for thou shalt not fear, and from terror, for it shall not come nigh unto thee. Violence shall no more be heard in the land, nor ruin and devastation within thy borders, but thou shalt call thy ramparts salvation, and thy gates glory. It is my great pleasure to announce the President of the Republic of South Africa, Mr. Nelson Rolihlahla Mandela. Your Majesty, Your Royal Highness, distinguished guests, comrades and friends, today all us do, by our presence here and by our celebrations in other parts of our country and the world, confer glory and hope to newborn liberty. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. Our daily deeds as ordinary South Africans must produce an actual South African reality that will reinforce humanity's belief in justice, strengthen its confidence in the nobility of the human soul, and sustain all our hopes for a glorious life for all. All this we owe both to ourselves
and to the peoples of the world, let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Using definite article before proper noun. జనరల్గా మనము ఈ ప్రాపర్ నౌన్ ముందు డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ది కానీ ఏ కానీ యాన్ కానీ వాడము. అలాగే ప్రాపర్ నౌన్ ప్లూరల్లో కూడా వాడము. ఈ ప్రాపర్ నౌన్ ముందు డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ది వాడేవంటే అది ప్రత్యేకమైనటువంటి మీనింగ్ని ఇస్తుంది. A proper noun is a noun that serves as the name for a specific place, person or thing. అంటే ఒక వ్యక్తి ప్రత్యేకంగా పెట్టేటువంటి పేరుని ప్రాపర్ నౌన్ అంటాం. రామ ఈజ్ ఏ బాయ్ అనేటువంటి సెంటెన్స్లో రామ అనేది ప్రాపర్ నౌన్ అవుతుంది. గోపి ఈజ్ ఏ స్టూడెంట్, దీంట్లో గోపి అనేది ప్రాపర్ నౌన్ అవుతుంది. A definite article the, it is used before a noun to indicate that the identity of the noun is known. అంటే తెలిసినటువంటి వ్యక్తి గురించి చెప్పినప్పుడు దా అనేది ఉపయోగిస్తుంటాము. ది అనేది డెఫినెట్ ఆర్టికల్. Many people think that Madhuri Dixit is the Madhubala of our times. ఇక్కడ మధుబాల అనేటువంటి ప్రాపర్ నౌన్ ముందు దా ఉపయోగించారు. సో ఇది మధుబాల రెఫర్ చేయట్లేదు. ఈవిని మాధురి దీక్షిత్ తోటి మాధురి దీక్షిత్ యొక్క పేరును మధుబాలతో కంపేర్ చేయడం వల్ల దీన్ని ఇలా వాడుతూ ఉన్నారు. Kalidasa is called as the Shakespeare of India. Here, Shakespeare is a proper noun. We use the before proper noun. Here, the Shakespeare is referred to Kalidasa of our time. Mr. Singh regularly invites the Amitabh Bachchans, the Shah Rukh Khans to his parties. ఇక్కడ ప్రాపర్ నౌన్ అమితాబ్ బచ్చన్, ప్లూరల్లో చెప్పారు అమితాబ్ బచ్చన్స్. అలాగే షారుఖ్ ఖాన్, ప్లూరల్ షారుఖ్ ఖాన్స్ అని చెప్తారు. అంటే ఇక్కడ షారుఖ్ ఖాన్స్ అండ్ అమితాబ్ బచ్చన్స్ అంటే దాని అర్థము అఫీషియల్స్ అందరూ కూడా వస్తారని
చెప్పడం అన్నమాట. రెండవది, హిస్టరీ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ద స్టోరీ ఆఫ్ ద అలెగ్జాండర్స్, ద నెపోలియన్స్ అండ్ ద హిట్లర్స్, బట్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ పీపుల్స్. ఇక్కడ కూడా అంతే, అలెగ్జాండర్స్, నెపోలియన్స్ అని ప్లూరల్ వాడారు. ఇక్కడ కంపారిజన్ అనేది ఆర్డినరీ అటువంటి వ్యక్తులే కాదు, మామూలు వాళ్ళు కూడా ఉంటారు అని చెప్పడానికి ఇక్కడ ఈ వాక్యాన్ని ఉపయోగించారు. దిస్ ఈజ్ ఎక్సర్సైజ్ ఫ్రమ్ అవర్ వర్క్ బుక్. సో దీన్ని ఆర్టికల్స్ తోటి ఫిలప్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది. సో కరెక్ట్ ఆర్టికల్స్ అనేవి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది, వీటిని నోట్ చేసుకోండి. These are also sentences from workbook. The separate sentences. Complete these sentences with a, an, or the. So read the sentences and fill in the blanks with a, an, or the. So already completed. Watch it. Okay. టెక్స్ట్ బుక్లో ఇడియమ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది, 4 ఇడియమ్స్. ఫస్ట్ వన్, నాట్ అన్మైండ్ఫుల్ ఆఫ్. ఈ మైండ్ఫుల్ ఆఫ్ అనేటువంటి వర్డ్కి 2 నెగిటివ్స్ యాడ్ చేసి నాట్ అన్మైండ్ఫుల్ ఆఫ్ అనే వర్డ్ వచ్చింది. నాట్ అన్మైండ్ఫుల్ ఆఫ్ అన్న, మైండ్ఫుల్ ఆఫ్ అన్న ఒకటే. ఇట్ వాజ్ అవేర్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్ట్. రెండవది, పుష్ టు అవర్ లిమిట్స్. అంటే మనల్ని మన ఓపిక నశించే స్థితికి తీసుకొచ్చేదాన్ని పుష్ టు లిమిట్స్ అంటారు. సిచ్యువేషన్ ఇన్ విచ్ వన్ ఆర్ మోర్ పీపుల్ హ్యావ్ బీన్ పుష్డ్ బియాండ్ దేర్ ఎండ్యూరెన్స్ ఆర్ ఎబిలిటీ టు కోప్. థర్డ్ వన్, ఎర్నింగ్ మై కీప్. టు ఎర్న్ వాట్ ఈజ్ నీడెడ్ టు సపోర్ట్ వన్ సెల్ఫ్. అంటే మనకి అవసరమైన దానికోసము సంపాదించుకోవడాన్ని ఎర్నింగ్ మై కీప్ అంటారు. నెక్స్ట్, కీప్ మీ గోయింగ్. టు హెల్ప్ సంథింగ్, టు కంటిన్యూ డూయింగ్ సంథింగ్ ఆర్ లివింగ్ నార్మల్లీ, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్. అంటే మన కష్టకాలంలో ఉన్నప్పుడు మనకి సహాయం చేయడము, మనం సాధనకి రావడానికి సహాయం చేయడాన్ని కీప్ మీ గోయింగ్ అంటారు.